So, namaskar and good afternoon, everyone. The biggest attraction of the gig economy is that it is an income safety net, but the challenge is that it does not have a safety net. This is me, Vivek Shah, along with my team. I guess we are the youngest team here. We are a high school graduate currently engaged in our own startup, Rentide. We solve the problem of rental services in the sector of Nepal, and currently we are at the incubation stage powered by Kathmandu Metropolitan City. Then that's our background. And today we are going to present our innovative policy under the title, A Sandbox Approach for Fostering a Fair and Inclusive Gig Economy in Nepal. So, अगाडि बढ्नु अघि चाहिँ sandbox भन्ने चाहिँ के रहेछ बुझ्न खोजौँ है. Do you guys know swing? नेपालीमा हामीले झुलानी भन्ने गर्छौँ नि. So, can you guess why playgrounds मा हामीले झुला खेल्ने बेलामा जहिले बालुवाको माथि खेल्ने गर्छौँ? Just to make sure that even if तपाईँ लड्नु भयो भने चाहिँ धेरै चोट नपुगोस् भनेर. And this is very relevant to the present context for understanding the gig economy in Nepal. The challenges of gig economy is not just limited to freelancers, gig workers, but also gig-based entrepreneurship. And these are micro-entrepreneurship. What motivated us, Banda? An instance would be Swargavasi Prem Prasad Acharya ji. He was dedicated fellow in the business sector of Nepal. तर यो COVID-19, ब्याङ्किङ तरलता र अरू थुप्रै कारणले गर्दा उहाँले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो. So prevent this from happening again, हामीले चाहिँ sandbox approach लाई ध्यानमा राखेर आफ्नो पोलिसीलाई रूपान्तरण गरेका छौं. So thank you Vivek. अब आजको समयमा हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा दुई टाइपको वर्क चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिन्छ. एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल वर्क हो जसले 9 to 5 जब गर्छ अनि अर्को चाहिँ फ्लेक्सिबल फ्रीलान्सर हो जसले चाहिँ आफ्नो वर्क फोर्स चाहिँ आफैले डिसाइड गर्न सक्छ. अनि अब पठाउमा काम गर्ने राइडरहरूदेखि लिएर 680 करोडसम्म मूल्यको आईटी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अर्ली फ्रीलान्सरहरूले समेत पनि हाम्रो गिग इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गरेका छन्. अब एट प्रेजेन्ट नेपाल इज एट इन्क्युबेट स्टेज अफ गिग वर्कर एन्ड वी मस्ट प्रोभाइड देम अल द फेसिलिटी टु फ्लोरिश आवर गिग इकोनोमी एन्ड वी अल नो द्याट इट इज एस्टिमेटेड द्याट the world gig economy will be reached up to 455 billion by the 2030 and by the time many problems arose related to gig in context of Nepal and that is lack of social protection just the basic labor right भयो minimum wages haru भयो and no health and maternity benefits haru ले गर्दा they are at risk and they don't even get long term stability and security during market fluctuation. And since they are comparing zero hour contact and they don't even get pension and other facilities too. And then many female gig workers are sexually harassed and that it affects many gig workers in various sectors including ride hailing and food delivery and so on. To present an overview, there is only 0.26% women are registered in Pothau concerning less inclusiveness and poor safety of female gig worker in Nepal. And to resolve such problem, the government of Nepal should adopt better policy to find. So अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ करेन्ट स्टेटस चाहिँ के छ गिग इकोनोमी अफ नेपाल हैन. So in the last 5 years मा यो मार्केट चाहिँ अनलाइन गिग इकोनोमीको 67% ले इन्क्रिज भएको छ which is a huge number and this total मार्केटमा 47% of the मार्केट हैन आईटी सेक्टरले डोमिनेट गरेको छ. सो अब गिग मार्केट चाहिँ एकदम भ्यारिएबल मार्केट हो. यसमा नन टेक्निकल ब्याकग्राउन्डमा भएको मान्छेहरूदेखि लिएर टेक्निकल मान्छेहरू जसले पनि काम गर्न पाइहाल्छ मजाले. सो अब हाम्रो यो स्यान्डबक्स एप्रोचको बेनिफिट्स के होला त. सिन्स स्यान्डबक्स एप्रोचमा बिजनेस चाहिँ आइसोलेटेड इन्भाइरोमेन्ट वी क्यान से सेफ इन्भाइरोमेन्टमा अपरेट गरिरहेको हुन्छ. सो यसमा चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ थुप्रै एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्न सकिन्छ हैन. इनोभेटिभ आइडियाहरू पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ. त्यसपछि बिजनेसमा जुन अर्ली पोटेन्सियल रिस्क हुन्छ नि त्यो पनि स्यान्डबक्स एप्रोचमा चाहिँ छिटै आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई रिजल्भ गर्न सकिन्छ. सो नाउ आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर द प्रेजेन्टेसन टु मिस्टर सुवेदी. So let's talk about sandbox components. अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपालमा भेरियस गिग प्लेटफर्म र गिग वर्कर्सहरू चाहिँ अनरजिस्टर्ड रूपमा चाहिँ चलिरहेको छ. नेपालको एउटा पपुलर राइड सेयरिङ प्लेटफर्मकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो लामो समयसम्म अनरजिस्टर्ड रूपमा चलिरहेको थियो जसले गर्दा चाहिँ गभर्नमेन्टलाई
ट्याक्सेसनमा प्रब्लम भइरहेको थियो र आइएलओको लेबर स्ट्यान्डर्डहरू मिट भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि डिबेटेबल थियो। सो रजिस्ट्रेसन र लाइसेन्सिङ चाहिँ गिग वर्कर र गिग प्लेटफर्मको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अहिले हामी फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको एजमा छौँ। देयर आर भेरियस डाइनामिक स्टार्टअप्स फ्रम मसिन लर्निङ टु एआई। सो सबैलाई फोस्टर गर्ने गरी हामीले चाहिँ डाइनामिक फ्रेमवर्क चाहिँ ल्याउनुपर्छ। लेट्स टक अबाउट स्टेक होल्डर कोल्याबोरेसन। सिन्स गिग इकोनोमी इज अ भेरी डाइनामिक टपिक, हामीले चाहिँ धेरै स्टेक होल्डरहरूसँग कोल्याबोरेसन गरेर यसलाई चाहिँ अझै अगाडि फोस्टर गर्न मद्दत गर्छ। सो हामीले गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूसँग चाहिँ कोल्याबोरेसन गरेर भेरियस फ्लेक्सिबल लजहरू बनाउँछौँ। गिग प्लेटफर्महरूसँग कोल्याबोरेसन गरेर गिग वर्करहरूको मेन्टल हेल्थ र सेक्युरिटी इस्युहरूलाई एड्रेस गर्छौँ र लेबर युनियनहरूसँग चाहिँ कोल्याबोरेसन गरेर गिग वर्करहरूको आइएलओको अनुसार लेबर स्ट्यान्डर्डहरू मिट भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्छौँ। सो आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर टु विवेक। As we dive into these policy implementations, we have to properly examine what are the best practices today. At first, we have our Proposition 22 or Prop 22 law passed in California. यसले चाहिँ डिजिटल एप बेस्ड गिग वर्कर्सलाई इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्र्याक्टर्स भनेर रिकग्नाइज गर्ने गर्दछन्। अनलाइक नेपाल जहाँ चाहिँ हामीले गिग वर्कर्सको चाहिँ क्लासिफिकेसन पनि गरेको छैनौँ। दे आर जस्ट लेबल्ड एज इन्फर्मल कन्ट्र्याक्टर्स एन्ड सो आर नट गिभन इभन बेसिक labor protections. That's where we require a proper gig classification law. Keeping in mind that no size fits all, policy experts र stakeholder collaborators हरू मिलेर sector tailored classification गर्न पर्यो. And while doing this, there are some existing laws that needs to be reformed, such as And while doing this, there are some existing laws that needs to be reformed, such as Contract Act, Social Security Act, Income Tax Act, and Labor Act. Feasibility ko kura garda chai, it's very viable in the Nepal socio-economic context. A recommendation would be creating a platform very similar to hamro already existing Inland Revenue Department ko portal. So isma ke huncha bhane chai, will ensure that all the gig workers and gig platforms are registered and brought together, making it easy for government to establish further data-backed policies. And it's like basis manera, हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ we can calculate a social contributory score similar to a credit score that we have in the banking sector. This score makes monitoring gig economy more better. And in future, even dissipating schemes such as concessions, tax exemptions becomes very easy. The social contributory score could be a great incentive for platforms to get registered itself. So roadmap ma जाँदाखेरि चाहिँ we have this research and consultation जसमा चाहिँ हामीले सबै stakeholder collaborators लाई एउटा point of time मा एउटै ठाउँमा एउटा environment मा सबैसँग मिलेर एउटा discuss गरेर चाहिँ what might be the best research, what might be the best policies to implement in the case of Nepal. Practicability कतिको छ सबै check गर्ने at the root level of implementations, and then we can pilot a sandbox. So sandbox मा चाहिँ एउटा environment हुन्छ जसमा we'll bring everybody. Like gig workers, gig platform owners, government, ministries, and other mental initiatives like NGOs, INGOs, सबैले एउटा ठाउँमा बोलाएर सबैलाई fund गरेर अनि we would create a better policy and framework for them, and then we would just evaluation and iterate over them. Iterative approach ले गर्दा चाहिँ what might be the best sector tailored policies त्यो चाहिँ हामीले decide गर्न मिल्छ in future. And त्यसको implementation कति छ त त्यो फेरि एकचोटि रन गर्न मिल्यो हेर्न मिल्यो, and then we can just go to full scale implementation at the broader level. This is the conclusion, and then yeah, that's it. Thank you for the thank you mentor for guiding us on this. एकदमै खुसी लाग्यो
हाई स्कुलको ग्रेजुएट्सहरूले पनि यस्तो राम्रो प्रेजेन्टेसन रिसर्च गरेको मेबी लाइक मेरो ब्याड कि मैले गर्ने एक्ज्याक्टली के भनेर चाहिँ अलिकति बुझ्न सकिनँ वुड यु प्लिज मेक इट क्लियर अलिकति ओके एक्ज्याक्टली गर्ने चाहिँ के त्यो स्यान्डबक्स अप्रोच भनेर तिमीले धेरैचोटि भन्यो तर त्यसमा एक्ज्याक्टली हुन्छ चाहिँ के भनेर सो बेसिकली चाहिँ हामीले जुन गिग वर्कर्स छ त्यसलाई चाहिँ दुईवटा वेमा डिभाइड गरेर छौँ विभाजित गरेर छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो गिग वर्कर्स भयो लाइक राइडर्स भयो डेलिभरी गर्ने मान्छेहरू भयो अनि नर्मल एक्लै सिङ्गल ह्यान्डेडली अपवर्क फ्रिल्यान्सिङहरू गर्दै मान्छे भयो एउटा होइन अर्को चाहिँ हाम्रो बिजनेस लेभलमा हेर्ने हो भने माइक्रो अन्टरप्रेनरसिप नि अहिले धेरै पपुलर भयो कोभिड-19 को बेलामा अकुपेसनली मान्छेहरूले टिचिङ प्रोफेसनमा हुन्थे प्रोफेसर हुने गर्थे भने कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ दे ह्याड टु सिफ्ट टु डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ इन्कम सोर्स एन्ड वान अफ देम वाज माइक्रो अन्टरप्रेनरसिप सेलिङ इ-कमर्स प्रडक्ट्स सर्भिस द्याट वाज भेरी कमन ड्युरिङ दोज डेज सो त्यति बेलाको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने त्यो एकदम बढिसकेको छ कि दे आर नट जस्ट अब माइक्रो अन्टरप्रेनरसिप दे रिक्वायर मोर फन्ड्स टु गो अन अ ब्रोडर लेभल अब हामीले स्यान्डबक्स अप्रोचमा चाहिँ तिनीहरूलाई फन्ड गर्छौँ अनि इन मोस्ट अफ द केसेस लाइक फेरि कोभिड-19 भयो कोभिड-19 जस्तो अवस्था आइपुग्यो भने चाहिँ वी हेभ दिस स्यान्डबक्स जसमा वी वुड हेभ अल्सो मेन्टल इनिसिएटिभ्स लाइक एनजिओज आइएनजिओज द्याट विल गाइड देम थ्रु होइन सो दे क्यान एक्सपेरिमेन्ट दे क्यान इनोभेट more new products and new services, making the gig economy itself more better over time. So that's a simple case boy. Again, thank you so much for your energy. Gusto त्यो presentation सुन्दा and thank you so much for all this hard work. है कति मेहनत परेछ भन्ने देखिन्छ. I think नरोत्तम जीकै क्वेसन को अलिकति follow up पनि हुन्छ होला यो हैन. It's a bit dense त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले यसलाई ब्रेक डाउन गर्न खोज्या पनि हुन सक्छ जस्तै पोलिसी अब्जेक्टिभमा एउटा चाहिँ तपाईहरुको के छ भने मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस फेलियर एन्ड प्रिभेन्ट एडभर्स मेन्टल हेल्थ आउटकम्स भनेर भन्नु भएको छ हैन अनि तपाईहरुले यसको सोलुसन अफर गर्नु भएको चाहिँ के सोशल हामीले चाहिँ डाइरेक्टली अफर गर्दैनौं वी जस्ट ब्रिङ डिफरेन्ट INGOs just like I said तिनीहरुलाई चाहिँ एउटै इन्भाइरोमेन्ट भित्र बोलाएर टाइमली चेकअप जस्तै दे वुड हेभ अ कन्सल्टेसन्स विथ मेन्टल डक्टर्स साइकोलोजिस्ट अनि तिनीहरूले के स्ट्रेस फेस गरिरहेछन् तिनीहरूलाई बेस्ट अप्रोचेबल वे के होला सल्भ गर्दिनलाई त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने गर्दछौँ सो चाहिँ मान्छेहरूले सुसाइड गर्ने पर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यो चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ भयो स्यान्डबक्स भित्रको सो आई थिङ्क अब हामीहरू सबैले यहाँ हुन त अरू प्रेजेन्टेसनलाई पनि कति लाग्यो होला सोच्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कतिजनाको प्रेजेन्टेसन्सहरूमा प्रोजेक्ट हो कि प्रपोज पोलिसी हो No, we are formulating a policies. पोलिसी हैन सो पोलिसी भएपछि चाहिँ के हुनु पर्यो भने यहाँले गर्नुभएको जुन आइडिया छ त्यो नेसनल स्केलमा कसरी जान्छ नेशनल स्केलमा जस्ट लाइक आई मेन्सन त्यो गर्नको लागि भनेर चाहिँ अनि गभर्नमेन्टले एबीसी के गर्नु पर्यो भनिदिनु पर्यो कि तपाईले एबीसी ओके सो फर्स्टमा चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू मिलेर एउटा डिस्कसन्स बसाएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्ने किनभने फिजिकल सेक्टरमा हाम्रो राइडर्सहरू भयो तिनीहरूको लागि केस डिफ्रेन्ट हुनसक्छ इन कम्पेरिजन टु हाम्रो फ्रिल्यान्सिङको सेक्टरमा फ्रिल्यान्सिङमा हाम्रो पेमेन्ट डिस्प्युट्सहरू रिजल्भ गर्ने होइन त्यहाँदेखि लिएर अनि टाइमली पेमेन्ट्स नहुने त्यसपछि लिभ्स नहुने अनि प्रोभाइड गरेको सर्भिसेसमा तिनीहरूलाई चित्त नबुझ्ने इन मोस्ट अफ द केसेस द्याट इज भेरी पपुलर एमङ अपवर्क्स एन्ड फ्रिल्यान्सिङ लाइक दोज तर फिजिकली चाहिँ दे आर मोर वर्क रिलेटेड इन्जुरिज होइन त्यो भयो अनि लेबर प्रोटेक्सन्सहरू पनि कति बेला मिट नहुन सक्छ टु इन्स्योर द्याट वी निड टु हेभ अ टेलर्ड पोलिसिज फर सेक्टर्स बिकज जस्ट लाइक आई सेड हामीले चाहिँ सबैलाई एउटै क्लासिफिकेसन दिन मिल्दैन वी क्यान नट जस्ट लेबल एभ्री वान एज इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्र्याक्टर्स बिकज समबडी माइट बी डिपेन्डेन्ट कन्ट्र्याक्टर्स समबडी माइट बी पार्ट टाइम इम्प्लोय जसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेबर स्ट्यान्डर्ड्सहरूसँगै सरी डिफ्रेन्ट सर्भिसेस वा लिभ्सहरू अफर्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट त्यो चाहिँ एउटा कुरा भयो अनि अर्को चाहिँ जस्ट लाइक आई मेन्सन वी क्यान हेभ अ पोर्टल अनि त्यो पोर्टलमा चाहिँ वी क्यान हेभ एभ्री गिग वर्कर्स गिग प्लेटफर्म्स रेजिस्टर इन इट एन्ड देन वी क्यान क्यालकुलेट सोसल कन्ट्रिब्युटरी स्कोर हाउ मच दे आर प्रोभाइडिङ द फन्ड्स टु देयर प्रोभिडेन्ट फन्ड सोसल सेक्युरिटी फन्ड्स टु देयर गिग वर्कर्स अनि त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा स्कोर क्यालकुलेट गर्ने जस्ट लाइक ब्याङ्किङ क्रेडिट स्कोर जसको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले लोनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नि सेम लाइक द्याट दे वुड
have tax exemptions and other financial schemes to foster. Okay, thank you. Thank you. There was Team 9 presenting. Can we please have a round of applause for our presenters? The final presentation for today